हाँ जी वीर जी, ठीक है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। स्वागत है जी तुहाडा सारे वीरां भैणां दा गुरमत क्लास विच। सारिਆਂ ਨੂੰ बड़े सत्कार नाल जी आया आख्या जांदा है। जिवें कि आप जी ਨੂੰ पता है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ जपजी साहिब जी ਦੀ विचार ਸਾਂਝੀ कर रहे हाँ और जीवन वास्ते कुछ सीखण दा यतन कर रहे हैं। जपजी साहिब जी की पावन बाणी विच मनुख नूं सचियार होने की प्रेरणा है। सचियार होना साडे वास्ते गोल है, क्योंकि सचियार होने विच ही साडे जीवन का भला है। सचियार होने विच ही साडे जीवन विच खुशियां हन। सचियारता दे अंदर ही यह संसार और समाज का भला है। जे हर मनुख सचियार हुंदा है तो साडा ये संसार, साडा घर, साडा परिवार ये स्वर्ग बन सकता है। तो सचियार होने वास्ते किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं। सचियार होने वास्ते इक्को एक साधन है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तो कल तक असी 28 पौड़ियां की विचार सांझी कर चुके हाँ। कल असी विचारिया सी मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करें विभूत, यानी संसार नूं छड्ड के और जंगलों में चले जाना, जप तप संयम साधने जां होर कर्म करन दे नाल कदे भी मनुख सचियार नहीं हुंदा। इसलिए गुरुदेव पातशाह ने जोगियां नूं भी और सारे संसार नूं सांझा उपदेश किया है कि मनुख रब्बी गुणां दा धारनी होवे तां मनुख जिहड़ा है सुखी और शांत हो सकता है। किसी मनुख नूं नमस्कार करन दी बजाए, पूजा करन दी बजाए सानू अकाल पुरख प्रभु परमात्मा दे चरनां दे अंदर नमस्कार करनी चाहिए है। भाव प्रभु दे अगे समर्पण करना चाहिए है। मनुख मात्र का असा आदर और सत्कार करना है, एक दूजे नाल प्यार करना है, एक दूजे का सहयोग करना है, एक दूजे दे असी सुखां दुखां दे सांझीवाल भाईवाल बनना है, लेकिन पूजा अकाल की। तो अगली पौड़ी दे नाल आओ असीं जुड़न दा यतन करिए। अज 29 नंबर पौड़ी की विचार आप जी दे नाल सांझी कर रहे हैं। हुण गुरुदेव पातशाह इस पावन पौड़ी विच वचन करते हैं, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद। जो जोगी ने संसार नूं त्याग जंगलों में जाते हैं, फिर उन्होंने खाण पीण की जरूरत पैंदी है तो एक चूरमा बनाते हैं, और जदों उन्हों का चूरमा तैयार हुंदा है, भोजन तैयार हुंदा है, तो उत्थे वरतान वास्ते वरतावा है जो सारिਆਂ ਨੂੰ वरता रहा है भोजन, और नाल एक नादी वजाते ने जो उन्होंने गले विच पाई हुंदी है। उन्हों का अपना एक नाथ है, वड्डा जोगी है, जिसनों सारे पूजते ने, नतमस्तक हुंदे ने, और वो जिहड़े ने रिद्धियां और सिद्धियां हासिल करना चाहते हैं। तो गुरुदेव पातशाह जी ने इस पावन पौड़ी राही सानू एक ऐसा ज्ञान दिता है, ऐसा एक रास्ता दिता है कि हर मनुख प्रभु दे नाल जुड़ सके, हर मनुख सचियार हो सके, और नाल उन्हां दे उन्हां साधना का खंडन किया है कि ये साधन सर्वमान्य नहीं हैं। ये कोई यूनीवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये ब्रह्मंडी सच नहीं है, ये रब्बी जो नियमावली है, कुदरत के जो नियम ने, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ां पूरियां नहीं उतरदियां। तो गुरु साहब जी बचन करते हैं, भुगत ज्ञान। हुण तृप्ति काहदे नाल होएगी? जे तां केवल चूरमे खाण दे नाल, पदार्थ खाण दे नाल तृप्ति हुंदी होवे और शांति आउंदी होवे, जां बंदा सचियार हुंदा होए, तो फिर छकण वास्ते पदार्थ तो अज हर मनुख दे कोल बहुत ने, और चूरमा आदिक बनाना
ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਈਟਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੂਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਚ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਨ, ਬਚਨ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚੂਰਮਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾੜਿਆ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੀ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਕੀ ਆਤਮ ਹੈ, ਕੀ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਲ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਰਤਾਨ ਵਾਲੀ ਵਰਤਾਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਵੇ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਲੈਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਇਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਇਆ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਹੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਦਇਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਵਰਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯੋਗੀ ਜਨੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ। ਦਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਡਾਰਾ ਛਕਣ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਚਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਦ ਵਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲੇਗਾ, ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਓਗੇ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਢੋਲਕੀ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਬੰਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਛੈਣੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਘੜਾ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਓ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਟੂੰ ਟੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਵੀ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਅੰਦਰ ਸੁਣ ਵੀ ਜਾਏ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਬੇਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਏ। ਉਹ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦਾ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਤੇ 2-3 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਬੰਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਬੰਸਰੀ ਵਾਦਨ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਸਰੀ ਵਾਦਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਓਗੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ 10-20 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬੇਕਾਰ ਲਾਏ ਨਾ। 1.5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਲਿਆਈਏ ਨਾ, 2 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬਲਬ 200 ਵਾਟ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਪਾਟਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਲਬ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਗੈ ਨਾਦੈ ਬਾਹਰਾ ਇਨਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ। ਨਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਰੋ, ਜੀਵਨ ਸੱਤਿਆ। ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਰੋ ਹੈ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ 10ਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਸਰੀਆਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਹੀ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗਾਈ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਇਕਸੁਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਦਾਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੇ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜਦੋਂ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਤੀਰਥ ਜਾਹੇ, 68 ਤੀਰਥ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਭੋਕੇ ਹਾਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸੱਚੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ।
लेकिन असी इन्हां दे भुलेखे पाए हुए और असी दसम द्वार विच समाधियां लाउण दी ट्राई कर रहे हैं, पर जो गुरबाणी दे अंदर साफ सौखियां गल्लां कईयां ने उन्हां नूं अपनाया और समझिया नहीं। जिन्हां गल्लां तो गुरु जी जोगियां नूं वरज रहे ने उन्हां चक्रां विच असी पए हुए हैं। और साडे बहुत सारे बहुतात गिनती जो प्रचारक वीरां दी, सारियां दी नहीं, बहुतात गिनती जिहड़ी है सानूं इन्हां चक्रां विच पाया है। तां गुरु जी कहण लगे भुगत ज्ञान कि जोगियो चूरमा खाओ ज्ञान दा, दया नूं बनाओ भंडारण और हर हिरदे दे अंदर वसते रब नूं वेखो। हर एक दी आवाज़ विच ओहदी आवाज़ नूं सुनो, महसूस करो। आप नाथ नाथी सब जाकी। नाथी का मतलब नत्थी हुई, जिवें नत्थ नहीं पा लेंदे, जिवें असीं तुसीं सारे इंडिया चों आए खेती करते हुए बैलां नूं नत्थ पाई दी सी, झोटियां नूं नत्थ पाई दी सी ना, जिस करके वो जिधर उन्होंने खिंचया जाए तो उधर वो जाते हैं। हुण जोगियां दा एक वड्डा नाथ हुंदा है और उस नाथ नूं वो मत्था टेकते ने, उहनूं मनदे ने, पूजनीक मनदे हन, उहदी आग्या विच सारे चलते हैं। तो गुरु पातशाह जी कहते हैं प्यारिओ, किसी व्यक्ति विशेष नूं मत्था टेकण दी लोड़ नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के हुक्म विच तुरन दी लोड़ नहीं पवेगी। आप नाथ रब आप सारियां दा मालक है। नाथी सब जाकी, सारी सृष्टि जिहदी नत्थी हुई है, सारी सृष्टि नूं जिन्हें नत्थ पाई है, जो चला रहा है। नत्थ पाण दा मतलब जो हुक्म विच चला रहा है। एक सिद्ध दे आग्या विच ते 5, 10, 20, 50, 100, 200 बंदा होएगा, पर रब दे हुक्म दे अंदर तां सारी कायनात काम कर रही है। धरती है, चंद्रमा है, सूरज है, ग्रह ने, नक्षत्र ने, तारे ने, वनस्पति है, मनुख मात्र है, जीव जंत ने, पौण पानी बैसंतर आदिक है। ये सब रब्बी सिस्टम के अंदर कार कर रही है, जो सारियां नूं अपने हुक्म के अंदर चला रहा है। उन्होंने नाथ समझो कि ओ नाथ हर एक दे अंदर बैठा है। घट घट में हर जू बसै, संतन कहो पुकार। असल दे अंदर गुरुदेव पातशाह जी मनुख की सोच नूं इन्नी महान और विशाल बनाना चाहते हैं कि हर बंदा बंदे दा रब जिन्ना प्यार सत्कार आदर करे, अपने अंदरों इन्हां गुणां नूं प्रगट करके रब वर्गा होवे। इन्हां कर्म कांडां दे नाल सचियार नहीं होया जाना, क्योंकि साडी जिंदगी का मकसद सचियार होना है ना। गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साडे गुरु ने, गुरबाणी साडा आधार है जीवन का, साडे जीवन की थम्मी है गुरबाणी। गुरबाणी ही साडा गुरु है, गुरबाणी राही असी जिंदगी जीनी है। गुरबाणी के पावन बचनों नूं मनना है, सुनना है, पढ़ना है, विचारना है। तो गुरु पातशाह जी सानू समझा रहे हैं कि इन्नी उच्ची जिंदगी तुहाडी हो सकती है जे तुसी पावन बाणी मुताबिक जीवोगे। आप नाथ नाथी सब जाकी, रित सिद्ध अवरां साध। इनू अवरा नहीं पढ़ना, बिंदी लगा के पढ़ांगे अवरां। अवरां का मतलब होर पासे दा, साध का मतलब स्वाद। रिद सिद्ध का मतलब जो रिद्धियां सिद्धियां ने। गुरु जी कहते ने होरले पासे का स्वाद है। ये रिद्धियां सिद्धियां सचियार नहीं बनांदियां। रिद सिद्ध सब मोह है, नाम ना वसै मन आए। ये रिद्धियां सिद्धियां मोह का कारण ने। जो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं ना, रिद्धियां सिद्धियां की ने कि किसी मंत्र नूं बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, तुहाडे अगे देवता प्रगट होवे कि वो तुहानूं आण के वर दवे भी जो तुसीं कहोगे वो हो जाएगा, जो मंगोगे मिल जाएगा। तो उहदे नाल की होएगा? बंदा अपने वास्ते ना स्वार्थी है ना, तो ये मोह और स्वार्थ तो उत्ते कुछ नहीं है, दुनिया का ही मोह पैदा करदियां ने। इन्हां रिद्धियां सिद्धियां दे नाल कोई रब नूं थोड़ा पा सकता है, इन्हां रिद्धियां सिद्धियां दे नाल कोई सचियार थोड़ा हो सकता है। जे हो सकता है तो दसो कोई होया रिद्धियां सिद्धियां दे नाल? बिल्कुल भी नहीं होया। और इन्हां रिद्धियां सिद्धियां नूं गुरमत ने बिल्कुल भी प्रवान नहीं किया। ऐस लोगों के अंदर अज भी असीं देखते हैं, बहुत सारे लोग भरमां वहमां दे अंदर पाते हैं कि फलाने बाबे कोल ते बड़ी ताकत है, फलाने बाबे कोल ते बड़ी शक्ति है, उहदा जीवन बड़ा उच्चा है, बड़े कमाई वाले ने बाबा जी।
ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜੋਗੀਓ, ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਾਣੀ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਅੰਜਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਅੰਜਨਾ ਉਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਉਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਾਤ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਥਿਆਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ 8.5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਦੂਰ। ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਾ ਖਰਾਦ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਟ ਬੁਲਟ ਕੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਲਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਸੂਰਜ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਖ ਬਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਝੇਲ ਸਕੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਨਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਨਾਥ ਰੱਬ ਨੇ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐ ਸਿੱਧੋ ਜੋਗੀਓ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਜੌਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਕਣਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ। ਸੰਜੋਗ ਔਰ ਵਿਜੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਔਰ ਵਿਜੋਗ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਔਰ ਵਿਜੋਗ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਵਿਛੜਨਾ, ਜਨਮ ਔਰ ਮੌਤ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋਵੇ, ਵਿਜੋਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ, ਕੱਲਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸੱਪ ਬਿੱਛੂ ਆਦਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਬਹਿਣ ਲਈ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕੀੜੇ ਸੱਪ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਨਾ ਲਵੇ, ਨਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਨਸਪਤੀ ਨਵੀਂ ਨਾ ਜਨਮੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਜਾਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ 10-20-50 ਸਾਲ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਜੋਗ ਔਰ ਵਿਜੋਗ
ਮਿਲਾਪ ਔਰ ਵਿਛੋੜਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਨਮ ਔਰ ਮੌਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਔਰ ਵਿਜੋਗ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸੰਜੋਗ ਔਰ ਵਿਜੋਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਨਮ ਵੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਵੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਜੋਗ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਜੋਗ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੂੜਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨਾਦ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ। ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ, ਲੇਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਚੂਰਮਾ ਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛਾਂਦਾ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਖੇ ਆਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸੁਭਾਅ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ, ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਪਿਆਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਅੱਖੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਗਲਤ ਨੇ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਗਲਤ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਧਰਮ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਫੈਲੇਗਾ।
इसलिए गुरु जी कहते हैं लेखे दे अंदर जो तुसी अपना सुभाव बना लिया है, जैसी तुसी जिंदगी जी रहे हो, तुहाडे हिस्से विच वो आउणा है। चूरमे खाण नाल कुछ नहीं होना, सिर दे विच राख पाण नाल कुछ नहीं होना, जिहड़ा तुसी पा रहे हो आ पहनावे गोदड़ी आदिक पाई है, मुंदरां पाईआं ने, डंडे फड़े ने, छिप्पी फड़ी, इन्हां नाल ते कुछ नहीं होना। सुभाव तुहाडा कैसा है, बोल कैसे ने, तुहाडा मिलवर्तन कैसा है, तुहाडी मैंटैलिटी कैसी है, तुहाडे कोल ज्ञान कैसा है, तुहाडे अंदर दूजियां वास्ते आत्मीयता कैसी है, ਉਹਦਾ फल सुख जां दुख रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ है। अगला बचन करते ने आदेश तिसै आदेश, नमस्कार है मेरी उसनूं, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आद का मतलब जो सब का मुੱਢ है, अनील का मतलब जिस दे उत्ते माया का कोई लेप नहीं, जो कलंक तो रहत है। अनाद का मतलब जिसका कोई हद बनना नहीं, ते अनाहत का मतलब जो लगातार है और जो जुगां पर्यंत इक्को जिहा है, जिस दे अंदर बचपन जवानी बुढ़ेपा नहीं है। क्योंकि वेश के अंदर बदलाव तां हुंदा है जेकर शरीर होवे, आकार होवे, आकार विच चेंजिंग हुंदी है तो निराकार है, तो उन्होंने आदेश करो, उन्होंने व्यापक समझो। जगत के कण कण के अंदर समाया होया है ए जोगियो, संसार नूं छड्डण दी लोड़ नहीं है। घर गृहस्थी विच रहो, संसार विच रहो, अपने अंदर शुभ गुण पैदा करो, रब्बी रजा मुताबिक जिंदगी जीवो, ज्ञान की वरतों करो, दया की वरतों करो, हर इंसान के अंदर वसते हुए रब नूं वेखो। इस दुनिया में संजोग और विजोग दो कारज कर रहे ने, उन्हां नूं समझो और तुहाडे हिस्से के अंदर तुहाडे ही कीते हुए कर्मां दा फल पैना है। जिन्ना करोगे, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। ते आदेश उन्होंने करो, नमस्कार उन्होंने करो जो सर्व व्यापक है, उहदे अगे समर्पण करो। उन्होंने आदेश करन दा मतलब है प्रभु दे अगे समर्पण करना, ते समर्पण करन दा भाव है कि रब्बी रजा दे अंदर जिंदगी जीनी, हुक्म रजाई चलना। फिर की होएगा, तुसीं सचियार हो जाओगे। अगली पौड़ी विच गुरु जी बचन करते हैं, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। इसका अर्थ करन लग्या विद्वान पुरुषों ने पहला ये विचार दी है कि हिंदूइज्म के अंदर एक चलती आ रही विचारधारा मुताबक जो माया है वो किसी तरीके नाल प्रसूत हुई तो उहदे 3 पुत्र पैदा हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक संसार नूं चलाउण वाला, दूजा पैदा करन वाला ते तीजा दीवान लगाण वाला होया। लेकिन इस तरह अर्थ कीते ने विद्वान पुरुषों ने, पर इत्थे मैं आप दे नाल एक होर विचार साझी करनी चाहना जो कि गुरमत दे ज़्यादा नज़दीक है। क्योंकि गल जोगियां दी चल रही है, गल जोगियां दी चल रही है, तो उस लड़ी दे अंदर असी इस चीज़ नूं हुण वेखण दा यतन करना है। हुक्म रजाई दे अंदर इस पौड़ी नूं भी असी समझण दा यतन करना है। एका माई, माई दा मतलब माया, ते माया की है? देखो, माया नूं एक शक्ति मन्निया गया है दूजे धर्मां दे अंदर। जिवें किसी मजहब ने शैतान मन लिया, किसी ने माया मन लई, रब दे पैरलर। पर गुरु साहब माया दे पैरलर किसी चीज़ नूं नहीं मन रहे, इक्को ही रब सर्व व्यापक है। इसलिए सानू माया का अर्थ करन लग्या इहदी जो डेफिनेशन है वो गुरबाणी चों लैनी पवेगी। प्रॉब्लम उदों आउंदी है जदों असीं कोई शब्द तां गुरु ग्रंथ साहब चों लैंदे हां ते उहदा जिहड़ा अर्थ है, उहदा शब्द का मीनिंग है, वो किसी होर धर्म ग्रंथ मुताबक कर दिंदे हां। सिख फिलोसफी मुताबक वो अर्थ नहीं हुंदा, उदों प्रॉब्लम आउंदी है। इत्थे माई का मतलब माया, ते माया की है? माया एक सोच का नाम है। जे कापी पेन है तो तुसी ये प्रमाण नोट कर लो। यह माया जित हर विसरै, मोह उपजै, भाव दूजा लाया। माया साड़ी एक मैंटैलिटी का नाम है, माया मनुख की सोच का नाम है। वो सोच जित हर विसरै
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਜੀਬ ਜੰਤ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ। ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ, ਸਵਾਰਥ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੋਚ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੋਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਵਿਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਈ, ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈ। ਜੁਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁਗਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜੁਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨਾ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਔਰ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਲਚ ਆਦਿਕ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਛਕਣ ਛਕਾਨ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲੱਭ ਲੋਭ ਲਾਲਚ, ਰਜੋ ਗੁਣ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੇ ਕਰਮ, ਪਾਪ ਕਰਮ। ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਪ ਤਪ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਉਲਾਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲੱਭ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਲਾਰੂ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਉਲਾਰੂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਲਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਕੀ ਹੈ? ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਹੈ, ਅਲੇਪ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਦਾ।
ਇਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਿਆ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੇਲੇ ਰਜਗੁਣ ਤਮਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਵਗਤ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਇਲ ਉਪਜੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਭਿੰਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਵਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਅੱਗੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਭਾਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਣਾ, ਰਜ਼ਾ, ਹੁਕਮ, ਸਿਸਟਮ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਇਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ ਲੇਖੇ ਆਵੇਂ ਭਾਗ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਭ ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ, ਹਰ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਜੀਵ ਜੰਤ, ਵਨਸਪਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤਾਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ, ਉਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ। ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਚੋਂ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੀ ਚਾਨਣੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਫੁਰਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ।
ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਾਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਅੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਨ, ਕੋਈ ਫੋਨ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਰਾਂ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਹ 2 ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਝਾੜੀ ਓਲੇ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੋੜਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ
ਔਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਨਸਪਤੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋਗੀਓ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਚਰੋ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਰਜਗੁਣ ਤਨਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਉੱਠੋ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੋ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਦੰਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਦੁਬਦਾ ਆਦਿਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਤਿਆਗ ਸ਼ਿਆਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਾਪੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਔਰ ਮਹਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।